हाँ जी, की हाल चाल है साਰਿਆਂ ਦਾ ठीक ठाक हो। हाँ जी, अज का लैक्चर शुरू कर लगे हैं। नैक्सट वन थ्योरी है मैक्सीमम लिखते जाओ। लास्ट लैक्चर के ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੀਗੇ ਲੀਓਫੋਬਿਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ अलग अलग मैथड सी। लास्ट के उत्ते पैप्टाइजेशन समझाया सी तुहानूं, जिहदी एग्जाम्पल भी लैके दित्ती सी। ठीक है जी। उस तो अगे टॉपिक नैक्सट वन हैडिंग बना लो, थ्योरी है मैक्सीमम लिखते जाओ। आपां ने जिहड़े हैगे ने ये लीओफिलिक ते लीओफोबिक कोलाइड प्रपेयर कर लए ने। प्रपेयर करन तो बाद हुण नैचुरली है कि 100% प्योर तो होने नहीं है ना, कोई ना कोई इंप्योरिटी हुंदी है। तो नैक्सट टॉपिक अपना की है इन्हां दी प्योरीफिकेशन, कि जिहड़े कोलाइड बनाए ने इन्हां नूं किद्दां आपां प्योरीफाई जिहड़ा हैगा करांगे। प्योरीफिकेशन तो बाद फिर इन्हां दीयां प्रॉपर्टीज़ पढ़ांगे, बेनीफिट्स पढ़ांगे इन्हां दे, इदां स्टैप बाय स्टैप चलदा रहना। प्योरीफिकेशन दे विच लिखो जी, हैडिंग बना लो, प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन जां कोलाइड्स जां सोल्स, जो मर्जी लिख लो। तो फस्ट वन इहदे च आंदा हैगा डायलिसिस। Second one is the electrodialysis. Third one is the ultrafiltration. Next one ultracentrifugation. ultrafiltration ultracentrifugation ये मेन ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਥਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ पता ही होएगा डायलिसिस की हुंदा है। जिद्दां अपना पेशेंट का डायलिसिस हुंदा है, किडनी डायलिसिस, सेम ही कोलाइडल सोल्यूशन का जिहड़ा हैगा डायलिसिस वही डायलिसिस है। पर्टिकुलर SPM दे थ्रू जो आप पास करते हैं सोल्यूशन नूं, तो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल तो ट्रू रेंज के पार्टिकल जिहड़े हैगे ने आपस च अलग हो जाते हैं। जिहड़े इंप्योरिटीज़ हुंदियां ने अलग हो जाती है, कहण दा भाव उहनूं डायलिसिस कहंदे आ। डायलिसिस दे विच हुण बुकिश आपां की लिखांगे, द प्रोसैस ऑफ सैपरेटिंग द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल फ्रॉम दैट ऑफ ट्रू मीन्स डिफ्यूजन थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज डायलिसिस। प्रिंसीपल ऑफ डायलिसिस की होएगा? इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसीपल दैट जिहड़े कोलाइडल पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू दैट मैमरेन। वो जिहड़ी आपां पर्टिकुलर मैमरेन लैनी है, कोलाइडल पार्टिकल उहदे विचों पास नहीं करनगे। ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल स्मॉल साइज होने करके ईजली पास कर जाएंगे तो अपना जिहड़ा डायलिसिस प्रॉपर प्रोसैस हो जाएगा और प्योरीफिकेशन हो जाएगी। ठीक है जी। सैकेंड वन इज़ द इलैक्ट्रोडायलिसिस। हुण डायलिसिस जिहड़ा हैगा ये बहुत ही स्लो प्रोसैस हुंदा, बहुत घट स्पीड के उपर जिहड़ा हैगा चलदा हैगा डायलिसिस। दूसरा जिहड़ा इसे डायलिसिस नूं फास्ट करन दे लई थोड़ा जिहा इहदा जिहड़ा स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन इनक्रीज करन दे लई इलैक्ट्रिक फील्ड अपलाई कर दिंदे आ। तां इलैक्ट्रोडायलिसिस इज जस्ट बेसिकली डायलिसिस बट इन प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड जस्ट टू इनक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, उहनूं इलैक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। क्लीयर है जी। बाकी सारा सेम ही होगा, ये फास्ट होंदा होर कुछ नहीं है। नैक्सट वन इज़ द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम तो पता चलता है, एक स्पैशल टाइप का फिल्टर पेपर होंदा, स्पैशल टाइप का फिल्टर पेपर होंदा है जिहड़ा सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल नूं ही प्योरीफाई करदा। पर्टिकुलर उहदे पोर्स जिहड़े हुंदे ने कोलाइडल दी प्योरीफिकेशन लई ही यूज़ हुंदे ने। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दे विच आ जांदा की हुंदा है, उहदे च कोलाइडल सोल्यूशन जो आपां पास करते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल जिहड़े हुंदे ने इंप्योरिटीज़ उत्थों ईजिली आपां रिमूव कर सकते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की हैडिंग दे के इहदे च आपां लिखांगे, इट इज़ द प्रोसैस ऑफ रिमूविंग द इंप्योरिटीज़ फ्रॉम द कोलाइडल सोल्यूशन by passing through it, bracket special filter paper is known as ultra filtration।
ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਣਦਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਆਉਂਦਾ ਅਲਟਰਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ। ਅਲਟਰਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਲਟਰਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਘਿਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡੈਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਵੀਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸਿਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸਿਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਿਡ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫੈਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਿਦਿਨ 1 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਫੈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਓ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਲਟਰਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਨੋਰਮਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਕਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਿਊਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ। ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਦ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ in a tube which is placed in a ultra centrifuge, ਜੋ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ, ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਂਪਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਿਊਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਟਿਊਬ ਐਟ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਦਾ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਘੀ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਆਫ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਰਿਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਡ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਘੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਣੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਵੀ ਕੈਨ ਸੈਪਰੇਟ ਦੈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਸਬ ਪਾਰਟ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਰ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਸਪਰਜ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਫਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆਰ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਇਨ nature. They have 2 phases, one is dispersed phase, another is dispersion medium. ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਬਲ ਨੇਚਰ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਸਟੇਬਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਸਟੇਬਲ, their particle are always in state of motion but do not settle down at the bottom. ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਲ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਟੇਬਲ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਫਿਲਟਰਾਬਿਲਿਟੀ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਥਰੂ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਫਿਲਟਰਡ।
ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੌਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਨੇਚਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 4 ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਰੈਲੇਟਿਵ ਲੋਅਰਿੰਗ ਇਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਨ ਅਸਮੋਸਿਸ ਜਾਂ ਅਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਵੇ, ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਵੇ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਐਕੂਰੇਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੋਗੇ ਹਾਊਐਵਰ ਦ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਦ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ property which can be studied in case of colloidal solution, but it is also smaller than true solution, ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਗ ਜੈਕ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਿਗ ਜੈਕ ਪਾਥ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, as we know particle of ਜਿਹੜੇ colloidal solution are in random motion, they strike with each other as well as with the walls of container, so they redistribute their energy as well as path and form a zigzag motion, is known as study by Brownian, known as Brownian movement। clear। causes ਇਹਦੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, cause unbalanced bombardment ਲਿਖ ਦੋਗੇ। causes ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, unbalanced bombardment of the particle by the molecule of dispersion medium। dispersion medium ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ disperse phase ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। dispersion medium ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ unbalanced ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ dispersion medium ਦੇ। in this way ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, particle of dispersion medium are continuously collide with the particle of dispersed phase and they changes their position as well as speed as well as direction, ठीक है। in this way zigzag motion is formed। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ, ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਆਪਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਟ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਲਾਈਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਓ, 7 ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ। ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਟਿੰਡਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਟਿੰਡਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, TYNDALL।
ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ। ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਰਕ ਰੂਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਬਰੀਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਈਨੀ ਜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪਾਥ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਈਨਟ ਮੈਨੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟਿੰਡਾਲ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਕਿਸ਼ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਦ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬਾਈ ਦ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਵਿਚ the path of the beam can easily seen। the path of the beam ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ become visible is known as Tyndall effect। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਨੇਚਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੈਵਰ ਸ਼ੋ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਥ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਜਿੱਥੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਟਿੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਉਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ 1 to 100 ਨੈਨੋਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਕੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਾਥ ਸੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਨ ਪਾਥ ਸੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਆ। ਟਿੰਡਾਲ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਲੂ ਕਲਰ ਆਫ ਸਕਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨੇ, ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਕੈਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਗਈ ਕਲਰ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਲਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥਿਊਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਲਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਕੈਟਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ, the color of colloidal solution depend on the wavelength of the light scattered by dispersed particles। wavelength further depend on the size as well as nature of the particle। it has been observed that the color of particle ਜਿਹੜੇ colloidal solution also changes with the manner in which the observer receive the light। ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਬੁੱਕਿਸ਼ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਰ ਕਲਰਡ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਕਲਰ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬਾਈ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ which further depend upon the size of the colloidal particle। that's why solution color also depends by the scattering of light। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਕੈਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਚਾਰਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਲਿਖੋ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਫਸਟ ਵਨ, ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਆਪਸ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਗਿਵ ਦੈਮ ਚਾਰਜ। ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਡਿਊ ਟੂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਸਰਫੇਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ
ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ C17H35 COONA, ਉਹਦੇ 'ਚ Na ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਵਨ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਰਜ ਦਾ? ਡਿਊ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਨ। ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਨ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਇਨ ਨੂੰ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਆਇਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਆਇਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਲ। ਲੈਟ AgI ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਪਰਸ ਫੇਸ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ I ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਪਰਜ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ, NaI ਲੈ ਲਓ, KI ਲੈ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, CuI ਕਾਪਰ ਆਇਓਡਾਈਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪਰਜ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ I ਹੋਵੇ, ਤਾਂ I ਤੇ I ਆਪਸ 'ਚ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਡਿਸਪਰਸ ਫੇਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, I ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਲ ਬਣਾ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਲ। ਜੇ ਇਹੀ AgI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਲੈਟ ਮੈਂ AgCl ਹੀ ਪਾਤਾ, AgCl ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਡਿਸਪਰਸ ਫੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, Ag ਹੈ, ਤਾਂ Ag ਕੀ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, AgI ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ Ag ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਲ ਬਣ ਗਈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਲ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਓਰੀਜਨ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਨੇ ਚਾਰਜ ਆਉਣ ਦੇ। ਚਾਰਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ, ELEC, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ, PHORESIS, ਫੋਰੇਸਿਸ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਓਸਮੋਸਿਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼। ਫੋਰੇਸਿਸ ਮਤਲਬ ਫੇਜ਼, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਅੰਡਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਵੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਟਰੈਕਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਡਿਸਪਰਸ ਫੇਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਵਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਓਸਮੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। while particle of dispersed phase will not move। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਓਸਮੋਸਿਸ ਕਵਾਂਗੇ, ਫੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹੋਪ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ।